यूट्यूब्र सबू भाई भौणी मानक मोर नमस्कार। आपण माने समस्ते भलरे रहिबे बोली भगवान कोठे प्रार्थना। मु आजी माने मन वचन कर्म ए गोटे फल अटे से विषय रे कहिबी। से समस्त को जना अछि ए गोटे मनुष्यर गच्छर फल। एमती गच्छर फल माने मनुष्य गच्छर फल अटे। ए फल को समस्ते जानी छंती, ए फल सुनी छंती भी मुहरे, किंतु किए यूज करूची किए करूनी। जो माने यूज करू नाहंती से मानक लागी मु आज कहूची। मन मन वचन कर्म एरा सब गोटे गोटे फल अटे। मन गोटे फल, वचन भी गोटे फल अटे, कर्म भी गोटे फल अटे। आमे कथारे कहंती जेमिति कर्म करिबो सेमिति फल मिलिबो। हेले आमे केमती टाइपर कर्म कले को फल मिलिबो से विषय रे मु कहिबी। माने समस्त को अज्ञानता पणरे भी जना अछि, किंतु समस्ते यूज करने को चाहू नाहंती। माने जदि यूज करने को चाहू थांते माने दुख शांति रे बेसी पड़ते नाही। सेथि लगी मु आजी कहूची आर टिके किछि मोर भूल थिले क्षमा करिवे। आघरु टिके बहुत कुछ कहूली, मोर सुनिबा को पसंद करुथिले, एबे मु छाड़ी देइछि। कहिबार भी टिके भूल हेई पारे, आपण क्षमा करिवे। मन होची मन, आमे मनरे जाकू भी भल भावना करिबा से तार भल हबो। आउ जापे खराब भी संकल्प करिबा तार खराब भी हबो। केबे हबो? आमको से जदि खराब चाहुथिबो आमे तार खराब चाहिए खराब हबो, नहले से आम लगी से भल चाहुथिबो। आमे जदि ता पे खराब चाहुथिबा हेले से खराबटा आमको आसीबो। एटा होची मेन। आमे तो जानी पारु नाहंती, किंतु मनरे अलगा को खराब संकल्प करूचंती। का पे भल वरदान देबा को किए खोजु नाही। आउ से जेबे अलगा को तुम्हें वरदान देव से वरदानर फल तम प्रति प्राप्त हब। आ तुम्हें जदि गलतर सब बेले संकल्प चलेब अलगा लगी, सेटा से जदि भूल रे नथिबे से प्रभावटा घूरिकी आमरी पुरे आसीबो पड़िबो। सेटा मनुष्य बहुत जन जानी पारंतिनी, कम करि चलीचंती। सेथि लगी मनरे बहुत किछि कथा अछि, किंतु कम कहिबी, कहिले बहुत समय लागिबो। सेटा गला। आउ वचन वचन माने सेटा मनरे भावना रे कथा कहिली। अलगा को मनरे मनरे जहा संकल्प करिबा से विषय कहिली। एटा होची वचन। वचन माने मुहरे मुहरे आमे डायरेक्ट का को गाली देबा, का प्रति अन्याय करिबा, मुहरे मुहरे फट से खराब कहिबा, ए सबू वचन। वचन रे खराब, एटा खराब फल प्राप्त हबो। आउ जदि तुमे सेई मुहरे मीठा मीठा कथा कहिबा, मीठा कथा माने भलरे मधुरतारे अलगा मानको कथा करिबा, सेटा भी तुमर फल प्राप्ति हबो। मीठा बोलो माने मन वचन। वचन रे कहा को कष्ट न देला परी कथा कहिबा, जहा को भी कहिबा माने ताको चोट न लागू। जदि से आमे जदि मुहरे ता सामना रे भी चोट देला परी कथा कहिबा, से हमको किछि तार आंसर दौनी, चुप होची, तार प्रभाव भी आमरी ऊपर ही पड़िबो, ताको पड़िबोनी। से चुप रही गला। सेथि लगी मन वचन कर्म 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 अटे। सेटा भी से
ବଚନର ଫଳ ଆମ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ବଚନରେ ଭଲ କହିବା, ତା ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ବରଦାନ ବି ତାକୁ ମୁହଁରେ ଦେବା, ସେ ସବୁ ଭଲ ଆମ ପ୍ରତି ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ଖରାପ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗାକୁ କହିବା, ଖରାପ ଫଟସେ ମୁହଁରେ କହନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆମର ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଖରାପର ବି ଫଳ ଆମକୁ ହିଁ ମିଳିବ। ମାନେ ଯଦି ଭଲ ମୁହଁରେ ବଚନରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା କରିବା, ତାର ଫଳ ବି ଆମକୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଆମେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି କଥା କରିବା, ସେ ସମ୍ମାନଟା ଆମକୁ ଘୁରି ଫେରି ଆସିବ। ଆମକୁ ବି ସେ ନ ଦଉ, ଅଲଗା କାହା ଥ୍ରୁରୁ ବି ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ସେଇଟା ତୁମେ ମେହସୁସ କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ହେଉଛି ବଚନ। ଆଉ ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି କର୍ମ। କର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମେହନତ କରିକିରି ପଇସା କମେଇବା ବି, ନହେଲେ ମେହନତରେ କିଛି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ କାହାକୁ ବି ସେବା କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ମେହନତ କରିକି ପଇସା କମେଇଥିବା, ସେ ପଇସାରେ ଆମେ ଅଲଗାକୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା, ଅଲଗାର ହେଲ୍ପ କରିବା, ଏ ହେଉଛି କର୍ମର ମାନେ କର୍ମ ହେଉଛି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କରିବା, ଏ ହେଉଛି କର୍ମର ଫଳ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ କର୍ମ ଯିବ ପୁଣ୍ୟ ଖାତାରେ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମେହନତ କରିକିରି ସେ ପଇସା ଗଲତ ରାସ୍ତାରେ ଢାଳିବା, ସେ ଫଳ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ଆମେ ହିଁ କରିବା। କାହିଁକି? ଆମେ ଆଜି ଧନ ଅଛି କମେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ରାଗ ହିଂସାରେ ତାକୁ ଅଲଗାକୁ ପଇସା ଫିକିକିରି ତାକୁ ଯାଅ ମର୍ଡର କର, ଅଲଗାକୁ ଥାନାରେ ଆଜି ଯଦି ରାଗ ହିଂସାରେ କାହାକୁ କେସ୍ ଦେବା, ହେଲେ ଥାନାବାଲାକୁ ବି ପଇସା ଫିକିକିରି ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦେବା। ଓ ଏ ସବୁ ଅଲଗାକୁ ମାନେ ପଇସାରେ ଦବେଇ ଦେବାଟା, ମାନେ ସେ ଠିକ୍ ଥିବ, ଆମେ ଭୁଲରେ ଥିବା, ଆମେ ପଇସା ଫିକିକିରି ତାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ଯେଉଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଥିବ, ସେ ପ୍ରଭାବଟା ଆମ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବି କ'ଣ? କର୍ମର ଫଳ। ଆମେ ପାପ କର୍ମ କଲେ ପାପ ଫଳ ଭୋଗିବା, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଏଇ ହାତରେ, ଏ କର୍ମରେ ଯିବ। ପୁଣ୍ୟର ବେଲେ ନିଜ ମେହନତର ଧନ ହଉ, ନହେଲେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବି ସେବା କରିବା, କାହାକୁ ନେଇକିରି ଉଠେଇକିରି, କିଏ ଯଦି ବେମାରୀରେ ହଉ, କିଏ ଯଦି ସଡ଼କ ରାସ୍ତାରେ ହଉ ପଡ଼ିଥିବା, ତାକୁ ଆମେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଉଠେଇକିରି ତାକୁ ନେଇକିରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବା। ନହେଲେ କାହାର କିଏ କାମ କରିପାରୁନି ଘରର, ଯଦି ସେ ତାର ଇଏରେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବିକିରି ଏମିତି କର୍ମ କରିବା, ମାନେ ନିଜ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମେହନତ କରିଥିବା, ସେଇଟା ଆମର ବି ପୁଣ୍ୟ ଖାତାରେ ଯିବ। ମାନେ ନିସ୍ୱାର୍ଥରେ କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଖାତାରେ ଯିବ। ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି କରିବା, ମୁଁ କରିଥିଲି ଏଇଟା, ମୋତେ ଆର ଫଳ ସେ ଲୋକ ଦେଲାନି, ହେଲେ ସେଇଟା ଯିବନି। ନିଜ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯେଉଁ କର୍ମଟା କରିଥିବା, ଆଶା ନ ରଖିକିରି, ସେଇଟା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେ ହେଉଛି କର୍ମ ଫଳରେ ଯିବ, ଭଲ କର୍ମ ଫଳରେ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ପଇସା ଫିକିକିରି ଅଲଗାର ଅନ୍ୟାୟ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପାପ କର୍ମ ଫଳରେ ଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଫଳ 3 ପ୍ରକାର ଅଟେ, ମନ ବଚନ ବି 3 ପ୍ରକାର ଅଟେ। ମନ ବଚନରେ ସେବା କଲେ ବି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆଉ ମନ ବଚନରେ ଗଲତ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ବି ତାର ବି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଇଟା ଏସବୁ
ଗୋଟେ ତାରିଖ କହିଲେ ବହୁତ କିଛି ଲମ୍ବା ହେବ। ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନ ନେଇକରି କହିବି। ତାକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଛି ଏସବୁ ବଜାରରେ ମିଳେନି। ମାନେ ବଜାରରେ ଆମେ ମିଳିବନି ଏସବୁ। ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ବଜାରରେ କିଣିପାରିବାନି କି ପାପକୁ ଆମେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବାନି। ବୁଝିଲ? ପୁଣ୍ୟକୁ କିଣିପାରିବା, ପାପକୁ ବି କିଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଶରୀରକୁ ଯଦି ପାପ ମାନେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଆସୁ ଆମେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଆମେ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିକିରି ଦେଇପାରିବାନି ନା। ସେ କଷ୍ଟ ଝିଲିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସେ ପାପ କର୍ମର ଦୋଷଟା ଥିବ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାର ଝିଲିକିରି ରହିବା। ତାକୁ ପଇସାରେ କେବେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପୁଣ୍ୟକୁ ବି କେମିତି କିଣିବା? ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ପଇସାରେ କିଣିବା। ଆଜି ତୁମେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ଥିବ, ମାନେ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଧନ ଦେଇକରି ବହୁତ ମାନେ ସେବା କରିବା, ଯେକୌଣସି ମାନେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ହଉ ସେବା କରିବା, ନହେଲେ କେଉଁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଏସବୁ ସେବା କରିବା। ଇଏ ସବୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏସବୁ କିଣିଲ, ମାନେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିକିରି ତମେ ଏସବୁ ପୁଣ୍ୟକୁ କିଣିଲ। ଆଉ ଏସବୁ ତୁମେ ଅଲଗା ପଇସାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ କହିଲି। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କିଛି କହନ୍ତି ତାହା ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ମୁଁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ।